بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا واقعہ سناؤں گی۔ میری آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں 4 بیٹیاں ہوئیں۔ چاروں بیٹیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئیں۔ ان میں سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو ان کے 5 سال بعد سیدہ زینب پیدا ہوئیں۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کے قریب تھی۔ گویا جب اسلام کا آغاز ہوا اس وقت سیدہ زینب کی عمر 10 سال تھی۔ اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی آپ کی اولاد بھی اسلام میں داخل ہوئی۔ مکہ معظمہ میں ابو العاص بن ربیع کا شمار شریک لوگوں میں ہوتا تھا۔ یہ دولت مند تاجر تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو العاص سے کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کا بہت احترام فرماتے تھے۔ آپ نے سیدہ کا یہ مشورہ فوراً مان لیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابو العاص سے کر دیا گیا۔ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ شروع کی تو قریش مکہ نے ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا۔ ایک روز مشرک آپ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ کو لگے جھٹلانے اور برا کہنے لگے، یہاں تک کہ آپ کو ہاتھوں سے بھی تکلیف پہنچاتے رہے۔ یہ سلسلہ صبح سے دوپہر تک جاری رہا۔ آخر یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ گئے۔ اس وقت ایک نوعمر لڑکی آئی۔ پریشانی کے حالت میں انہوں نے دوپٹہ پیچھے ڈالا ہوا تھا۔ وہ پانی کا ایک پیالہ اور رومال اٹھائے ہوئے تھی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پانی پلایا۔ آپ نے پانی نوش فرما لیا تو رومال سے آپ کے منہ صاف کرنے لگی۔ ایسے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر آپ کو دیکھا اور ارشاد فرمایا، بیٹی دوپٹے کو اپنے سینے پر ڈال لو۔ آپ نے اپنے والد کا ہلاکت کا کوئی خوف نہ کرو۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مجموعہ اجواعد اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنے والد کی مشکلات میں مکمل طور پر ساتھ دے رہی تھی اور وہ دور آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مشکل ترین دور تھا، جب مشکل ترین مکہ کے ظلم و ستم کی بنیادی پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے قریبی لوگ ابی طالب کی گھاٹی میں رہنے پر مجبور ہو گئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر ابو العاص بن ربیع نے ان دنوں ان حضرات کی خوب مدد کی۔ یہ شدید تنگی کے 3 سال تھے۔ ان میں ابو عاص غلہ وہاں پہنچاتے تھے۔ وہ یہ غلہ گھاٹی کے دہانے پر رکھ دیتے تھے اور آواز لگا کر واپس مڑ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، ابو العاص نے ہماری دامادی کی بہترین روایت کی اور اس کا حق ادا کیا۔ مکہ کے لوگوں کی دشمنی جب حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے ایک قدم اور بھی اٹھایا۔ یہ لوگ ابو العاص کے پاس گئے اور ان سے کہا، تم زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دو۔ تم قریش کی جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہو گے ہم تمہارا نکاح اس عورت سے کرا دیں گے۔ اس پر ابو العاص نے کہا، میں اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق نہیں دے سکتا اور اس کے بدلے میں قریش کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ بات ہے اس دور کی جب ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ کے مشرکوں کے عقیدے پر تھے۔ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات معلوم ہوئی تو ابو العاص کی تعریف فرمائی۔ مشرکین مکہ کی دشمنی جب حد سے بڑھ گئی تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ اس پر مسلمانوں کی مدینہ منورہ کی طرف سے ہجرت شروع ہوئی۔ مسلمان مدینہ منورہ پہنچ گئے تو انہوں نے مشرکوں سے جنگ کی اجازت ہو گئی۔ مسلمانوں اور مشرکوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس سلسلے کی سب سے بڑی اہم جنگ غزوہ بدر تھی۔ اس میں قریش مکہ پوری تیاری سے میدان میں پہنچے۔ دوسری طرف 313 صحابہ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت کے مشرکوں کے مقابلے کے لیے میدان بدر میں آ گئے۔
इस जंग में मुसलमानों को फतह हुई। कुछ मुशरिक मुसलमानों के हाथ गिरफ्तार हुए। कैदियों को मदीना मुनव्वरा लाया गया ताकि उनसे माकूल मुआवजा लेकर उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। कैदियों में अबुल आस भी थे। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी कैद होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे थे। ये हज़रात ज़बरदस्ती साथ लाए गए थे। मुसलमानों से जंग की गर्ज से अपनी मर्ज़ी से नहीं आए थे। ना जंग के दौरान इन्होंने तलवार चलाई, लेकिन चूँकि मुशरिकों के लश्कर में शामिल थे और इसी हाल में गिरफ्तार किए गए थे, इसीलिए कैदी की हैसियत में थे। अब मुशरिकीन मक्का ने अपने अपने कैदियों के लिए रकमें भेजना शुरू की। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास अपने शौहर की रिहाई के लिए नकद रकम नहीं थी। उन्होंने अपना हार भेज दिया। ये हार उन्हें उनकी वालिदा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दिया था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये फ़िदिये जात पेश किए गए रहे थे कि यह हार आपने सामने पेश किया गया है। हार को देखते ही आप पर रक्त तारी हो गई। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा याद आ गई। उस दौर की यादें ताज़ा हो गईं। तमाम सहाबा भी मुतासिर हुए, बगैर न रह सके। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पसंद करो अबुल आस को रिहा कर दो, और ये हार तो मुआवजे के तौर पर आया है, वापस कर दो। इस वक्त सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, आप दुरुस्त फरमाते हैं, हम बिला मुआवजा अबुल आस को रिहा करते हैं और ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हार को वापस करते हैं। इस मौके पर आन हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू आस से फरमाया, तुम वादा करो कि मक्का पहुंचकर ज़ैनब को हमारे पास आने की इजाज़त दे दोगे। उन्होंने कहा, जी मैं वादा करता हूँ। इस तरह अबुल आस को बिला मुआवजा रिहा कर दिया गया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाला हार वापस कब दिया गया? चंद दिन बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और एक अंसारी सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मक्का की तरफ रवाना फरमाया ताकि वह हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मदीना मुनव्वरा ले आएँ। उधर अबुल आस रिहा होकर मक्का पहुँचे। तमाम हालत हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सुनाए। साथ ही उन्होंने कहा, मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, तुम अपने वालिद के पास जा सकती हो। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हिजरत की तैयारी में लग गई। तैयारी मुकम्मल हो गई और वादा पूरा करने का दिन आ गया तो अबुल आस ने अपने भाई को कनाना बिन रबी के साथ उन्हें रुखसत किया। हज़रत ज़ैनब ऊँट पर सवार हुई और कनाना से अपने तीर कमान भी साथ ले लिए। उन्होंने ऊँट की मोहर पकड़ी और रवाना हो गई। कनाना अभी उन्हें इस तरह लिए चले जा रहे थे कि कुरैश मक्का को इस बात का पता चल गया। ये वक्त भी दिन का था जब हज़रत ज़ैनब का ऊँट वादी की तबा के पास पहुंचा गया तो मक्का वाले रास्ते में आ गए। पहला शख्स जो तकलीफ़ पहुंचाने के लिए आगे आया वह हिबार बिन अस्वद था। उसने नेज़े का वार किया। हज़रत ज़ैनब उस वक्त उम्मीद से थी, आप नीचे गिर गईं और ज़ख्मी हो गईं। ये देखकर कमाना ने तीर कमान संभाला। उन्होंने रास्ते में आने वालों पर तीर बरसाया, कुछ शुरू कर दिया और पुकारे, जो भी करीब आएगा उसे तीर से झल्नी झल्नी कर दिया जाएगा। इस तरह वह लोग रुक गए, पीछे हट गए, लेकिन रास्ता उन्होंने फिर भी न दिया। इस पर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने देवर के साथ वापस लौट गईं। चंद दिन बाद रात की तारीकी में फिर कनाना के साथ निकली और उस मुकाम तक पहुँचने में कामयाब हो गई जहाँ हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने साथी के साथ उनका इंतज़ार कर रहे थे। इस तरह हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का मदीना मुनव्वरा पहुँची। आन हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबुल आस की तारीफ़ फरमाई और उन्होंने वादा पूरा किया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रास्ते में पेश आने वाली मुश्किलात और तकलीफ़ का ज़िक्र किया। उस वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटियों में ज़ैनब सबसे अफजल है, जो मेरी वजह से मुसीबत ज़दा हुई। अबुल आस मक्का में थे और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मदीना मुनव्वरा में आन हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास थी। अबुल आस जब तक ईमान नहीं लाए मक्का में रहे। मक्का वाले तिजारत की गर्ज से शाम की तरफ सफ़र किया करते थे। एक तिजारती काफ़िला शाम की तरफ रवाना हुआ, उसमें अबुल आस भी शामिल थे। कुरैश के माल उनके पास थे। इसके
جن سے انہیں شام میں تجارت کرنی تھی۔ جب یہ قافلہ شام سے واپس لوٹا تو مسلمانوں کو اس کا علم ہو گیا۔ مسلمانوں نے ان لوگوں کو گھیر لیا اور انہیں گرفتار کر لیا، لیکن اس سے پہلے ابو العاص قافلے سے الگ ہو کر مدینہ پہنچے میں کامیاب ہو گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں پہنچ گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں پناہ دی۔ باقی قافلے والے بعد میں مدینہ لائے گئے۔ آپ مسلمانوں کو اس بات کی اطلاع نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو صبح کی نماز پڑھائی۔ ایسے میں عورتوں کی صف میں سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو آواز دی، مسلمانوں، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سنا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، جو کچھ میں نے سنا تم نے بھی سن لیا؟ سب نے عرض کیا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بھی اس بات کا پہلے علم نہیں تھا، اور جب مسلمانوں کا ایک ادنیٰ شخص بھی کسی کو پناہ دے تو اس کی پناہ اسلام میں منظور کی جاتی ہے اور اس کا پناہ دینا درست ہوتا ہے۔ تو اس طرح زینب کا ابو العاص کو پناہ دینا صحیح قرار دیا گیا۔ اس پناہ کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، پیاری بیٹی، ان کی اچھی طرح خاطرداری کرنا۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلاوا بھیجا جنہوں نے ابو العاص کے مال رکھے تھے۔ آپ نے انہیں حکم دیا، ابو العاص کے تمام اموال انہیں واپس کر دو، ان میں سے کوئی چیز نہ رکھی جائے۔ اس طرح ابو العاص کو تمام اموال واپس مل گئے۔ اب یہ مکہ واپس پہنچے۔ جن جن لوگوں کے مال ان کے پاس تھے انہیں بلایا، ان کے مال انہیں لوٹائے۔ پھر انہوں نے ان لوگوں سے کہا، کیا میں نے سب کا مال لوٹا دیا ہے؟ کسی کا میرے ذمے رہ گیا ہے تو نہیں گیا؟ آپ سب نے ہم سب کو ہمارے مال واپس مل گئے۔ تم بہت شریف انسان ہو، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس پر حضرت زینب حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اور اللہ کی قسم، مدینہ منورہ میں نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ کہیں تم یہ گمان نہ کرنے لگو کہ میں نے تمہارے اموال کھانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں نے تمہارے اموال واپس کر دیے اور میں اس ذمہ داری سے فارغ ہو گیا تو میں اسلام قبول کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ابو العاص مکہ سے نکل پڑے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اسلام لائے۔ اس طرح ان کا اسلام بہت عمدہ اور پختہ ثابت ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے نکاح ہی کو برقرار رکھا، یعنی نئے سرے سے نکاح نہیں پڑھا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ابو العاص سے بہت اولادیں ہوئیں۔ ان میں سے ایک بیٹے کا نام علی تھا، ایک بیٹی کا نام امامہ تھا۔ ایک بچہ تھوڑی سی عمر میں فوت ہوا، ایک بچہ مرنے کے قریب ہو گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، بچے کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ ذرا تشریف لے آئیں۔ ان کے پیغام کے جواب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہلا کر بھیج دیا، صبر کریں، جو اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور جو دیتے ہیں وہ بھی اسی کے لیے، اور ہر شخص انتقال کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں وقت مقرر ہے، تمہیں ہر حالت میں صبر کرنا چاہیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ انہوں نے قسم دے کر کہلا بھیج دیا کہ آپ ضرور آئیں۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت سعد بن عبادہ، حضرت معاذ جبل، حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ صحابہ کی جماعت کے ساتھ چل پڑی۔ آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ بچے کا وقت قریب تھا، انہوں نے آپ کو گود میں دیا گیا۔ اس وقت وہ آخری سانس لے رہے تھے۔ اس کی
हालत देखकर आन हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। ये देखकर हज़रत साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये क्या आप आंसू बहा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तो रहमत है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दिलों में रख दी है। आपने ये भी इरशाद फरमाया, अपने रहम दिल बंदों पर ही अल्लाह ताला रहमत फरमाते हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे अली बिन अबुल आस आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगरानी में परवरिश पाते रहे। मक्का फ़तह हुआ तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी सवारी पर अपने पीछे बिठाया हुआ था। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी उमामा से भी आन हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत करते थे। एक रोज़ ये मंज़र देखने में आया कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उमामा को अपने कंधे पर बिठाया हुआ था और आप इस हालत में नमाज अदा फरमा रहे थे। जब आप रुकू फरमाते तो उन्हें ज़मीन पर बिठा देते और जब खड़े होते तो उन्हें उठा लेते, यानी आपको उनसे इस कदर मोहब्बत थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, आन हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक हार बतौर हदिया आया। उस वक्त आपके पास कुछ अज़वाज मुतहरात जमा की। उमामा उस वक्त छोटी थी, घर के एक तरफ खेल रही थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये हार कैसा है? हमने अर्ज़ किया, ये बहुत बेहतरीन है, हमने कभी इतना बेहतरीन हार नहीं देखा। हमारी बात सुनकर आपने उस हार को हाथ में उठाया और फरमाया, मैं ये हार अपनी औलाद में से उसकी गर्दन में डालूँगा जो मुझे ज़्यादा पसंद है। अब तमाम अज़वाज मोहतरात इंतज़ार करने लगे, देखा हार किसके हिस्से में आता है। फिर आपने ये हार अपनी नवासी उमामा के गले में डाल दिया। इस वाक़ये से भी आन हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अपनी बेटी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनकी औलाद से बेहताशा मोहब्बत का सबूत मिलता है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 8 हिजरी में मदीना तैयबा में वफ़ात पाई। सीरत लिखने वालों ने मौत का सबक वह ज़ख्म लिखा है जो मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करते वक्त आया था, यानी जब आप पर तीर से वार किया गया था और आप ऊँट से गिर पड़ी थीं। आपकी रूह परवास कर गई तो घर में मौजूद आपकी बेटियों में दूसरी औरतें रोने चिल्लाने लगीं। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ बुलंद हुई तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें सख्ती से रोका। इस पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ए उमर, सख्ती ना करो। उनके बाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औरतों से फरमाया, तुम शैतानी आवाज़ निकालने से परहेज़ करो। जो आंसू आँख से बहते हैं और दिल से गमगीन होते हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से हैं और ये उसकी रहमत है, और जो कुछ हाथ से या ज़ुबान से किया जाए वह शैतानों की तरफ से है। हाथ और ज़ुबान से करने से मतलब छाती माथा पीटना, बावेला करना, मतलब ये कि आपने अपनी साहबजादी की वफ़ात पर उम्मत को ये तालीम फरमाई कि किसी की मौत पर हाथ और ज़ुबान से बेसब्री की हरकत ना करो। मुसलमानों के लिए ये किसी तरह की जायज़ नहीं, ये जाहिलियत की रस्में थीं जो लोग अपने अजीज़ और रिश्तेदारों की मौत पर करते थे। इस्लाम ने सब्र और बर्दाश्त की तालीम दी है, जैसा कि इस मौके पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के गुस्ल का इंतज़ाम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़ास निगरानी में हुआ। गुस्ल में उम्मुल मोमिनीन हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हिस्सा लिया। पानी में बेरी के पत्ते डालकर उबाला गया, उस पानी से 3 बार गुस्ल दिया गया, फिर काफूर की खुशबू लगाई गई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम गुस्ल दे चुको तो मुझे इत्तला देना। चुनांचे आपको इत्तला दी गई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने तहमद उतार कर दिए और फरमाया, मेरे तहमद को कफन के अंदर दाखिल कर दो। इस मुकाम पर उलमा ने ये नुक्ता बयान किया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले ही अपना तहमद उतार कर गुस्ल देने वाली ख़वातीन के हवाले नहीं कर दिया था, बल्कि फरमाया कि जब गुस्ल दे चुको तो बताना। जब आपको बताया गया तब आपने तहमद उतार कर दिया ताकि वह तहमद ज़्यादा देर तक आपके बदन मुबारक से लगा रहे और बिल्कुल कबीतर वक्त में जिस्म मुबारक से अलग होकर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म मुबारक से लगे। कफन दिया जा चुका था तो उस वक्त हज़रत
उस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हमने मुल्क हबशा में देखा कि औरतों के पर्देदारी के लिए उनकी चारपाई पर एक किस्म की डोली सी बना दी जाती है ताकि मैयत का जिस्म पूरी तरह छुपा रहे। उस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मशवरे पर पर्दे वाली यही इंतज़ाम किया गया। ये उस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जोज़ा मोहतरमा थीं। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहले मुसलमान ख़वातीन थीं जिनका जनाज़ा इस एहतमाम से उठाया गया। नमाज जनाज़ा आन हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई। फिर जनाज़ नमाज़ा को कब्र के पास ले जाया गया। कब्र की तैयारी में अभी कुछ देर बाकी थी। आन हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र के नज़दीक तशरीफ़ फरमा थे। सहाबा इकराम भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे। आखिर आपको बताया गया कि कब्र तैयार है, अब आप खुद कब्र में उतरे। उस वक्त आपके चेहरे पर गम के आसार कम हो चले थे, चेहरे पर बशासत आ गई थी। सहाबा इकराम हैरान थे। आखिर आपसे पूछा गया, अल्लाह के रसूल, पहले आप बहुत गमज़दा थे, हम कुछ पूछने की हिम्मत ना कर सके, अब आपके चेहरे पर बशासत आ गई, तो इसकी क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र की तंगी और उसकी खौफनाकी मेरे सामने थी और ज़ैनब का कमज़ोर होना मुझे मालूम था। बस यही बात मुझे नागवार गुज़र रही थी। मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ज़ैनब के लिए इस हालत को आसान फरमा दिया जाए। अल्लाह ताला ने ये मंजूर फरमा ली और ज़ैनब से इस मुश्किल को दूर कर दिया, यानी इसलिए तुम अब मेरे चेहरे पर बशासत देख रहे हो। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हिजरत के वक्त जो ज़ख्म आए थे, वफ़ात से पहले वही ज़ख्म दोबारा ताज़ा हो गए थे और आपकी वफ़ात का सबब भी वही ज़ख्म बने। इस बिना पर पहले इस्लाम ने आपको शदीद करार दिया। अल्लाह की इन पर करोड़ों रहमतें हों। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इस्लामी वाक़यात और मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दिल इजाज़त दे तो इस वीडियो को दूसरों तक लाजमी पहुँचाएँ।